हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल प्लस। आज आम यह वीडियो माध्यम 2023 मसीहार होइतिबा रेगुलर हाईस्कूल टीचर रो जो प्रिलिम एग्जाम हेतिला तो से प्रिलिम एग्जाम रे हमर 30टा जीके बा जीएस क्वेश्चन पड़ितिला। तो सेथि मध्यनु आज आम गोटे वीडियो माध्यम से गोटे सेट रो 30 टी क्वेश्चन को आज आम डिस्कशन करिबा जोटा कि आपण मानकर ओडिसा रो सबु एग्जाम पई बहुत हेल्पफुल हबो काहे कि ना आमर देखंतु सबु एग्जाम रे आपण मानकर जीके क्वेश्चन पडुची सेथिपई आपण माने जानिथिबे कि सबु एग्जाम रो जीके सिलेबस सेम अछि। तो सेथिपई आपण माने बिना डाउट रे ओडिसा रो जेकोनोसे एग्जाम पई आपण माने प्रिपरेशन करूथांतु ना काहे कि आपण माने वीडियो को बिना डाउट रे देखंतु काहे कि ना आपण मानकर एही सब क्वेश्चन गुडी को आपण मानकर सबु एग्जाम जेमिति कि आपण माने कहि परिबे ओटीईटी जेटी ओएसटीटी सीटीईटी आरएसटी ऑल टीचिंग एग्जाम ता सहित ओडब्ल्यूएससी और ट्रिपल एससी रो सबु एग्जाम पई बहुत हेल्पफुल हबो जेमिति कि पुलिस हे गला आरआई ओमिन आईसीडीएस सबु सबु एग्जाम पई आपण मानकर हेल्पफुल हबो। तो सेति पई आपण माने वीडियो को फास्ट रु लास्ट जाय देखिबे बिना स्किप करिक देखिबे मोर ग्यारंटी आपण माने सब किछि बुझी परिबे एवं ता सहित जते बेले आपण माने क्लास करचंती तो सेते बेले आपण माने गोटे पेपर एंड गोटे पेन को धरिकी क्लास करिवे जदर के जहाँ भी किसी एक्स्ट्रा पॉइंट आपण मानक मु कहिबी तो सब किछि आपण माने नोट करिवे जोटा कि आपण माने परवर्ती समय रे ताको रिवीजन करि परिबे। ओके तो चलंतु वीडियो स्टार्ट करिबा एवं ता पूर्वरु जदि आपण माने एबे पर्यंत वीडियो को लाइक करनांती लाइक करिवे चैनल को नुवा थिले सब्सक्राइब करिवे आपण मानकू वीडियो केमिति लागिला मते कमेंट रे जणाइबे। चलंतु वीडियो स्टार्ट करिबा। प्रथम क्वेश्चन अछि कहिछि कि हमर अर्थ डे केबे पालन करा जाय। ओके तो इंटरनेशनल अर्थ डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन से कहिछि कि हमर पृथ्वी दिवस तो हमर केबे पालन करा जाय। ऑप्शन अछि अप्रैल 22 जुलाई 22 मे 22 जून 22 सठिक आंसर कोन हबो मते कहंतु। देखंतु हमर सठिक आंसर कोन हबो ना हमर अप्रैल 22 जोटा कि हमें कोन कहिथांती हमें कहिथांती इंटरनेशनल अर्थ डे। सही परि भाबरे हमें जदि जुलाई 22 कहिबा तो से दिन माने केउ दिवस होइथाय ना होछि नेशनल फ्लैग डे बुझि पाइले ना हम इंडिया रो नेशनल फ्लैग डे भाबरे हमें माने पालन करंती। सही परि भाबरे हमर मे 22 से दिन कोन होइथाय ना हम इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके तो इंटरनेशनल डे फॉर आपण माने सबु मु लिखिबा समय रे आपण माने सबु नोट करंतु इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बुझि पाइले। सही परि भाबरे जदि मु जून 22 कथा कहबी तो जून 22 हमर को दिन माने केउ दिवस भाबरे पालन करंती जोटा कि हमें कहि परिबा कि हमर वर्ल्ड कोन ना वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे। ओके वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे तो लिखि रखंतु ଏବଂ परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि हु एमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द स्वदेश बांधव समिति माने गोटे समिति थिला जोटा कि हमें गोटे ग्रुप। ओके तो सेटा ता ना कोन ना होछि स्वदेश बांधव समिति तो ताकू किए फाउंड करथिले बा फॉर्म करथिले। ऑप्शन अछि लाल लजपत राय ऑप्शन बी अछि महात्मा गांधी ऑप्शन सी अछि अश्विनी कुमार दत्त ऑप्शन डी अछि सुभाष चंद्र बोस। तो सठिक आंसर कोन हबा मते कहंतु। तो आमर सठिक आंसर कोन हबो ना होछि हमर ऑप्शन सी अश्विनी कुमार दत्त। ओके अश्विनी कुमार दत्त तो लाल लजपत राय कोन माने हमर फॉर्म करथिले ना हमें कहि परिबा कोन ना होछि सर्वेंट ऑफ द पीपुल सोसाइटी। ओके तो सर्वेंट ऑफ द पीपुल सोसाइटी बुझि पाइले ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ମାନେ କହିପାରିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଣ ମାନେ ସେ ମାନେ ଫାଉଣ୍ଡେଡ କରିଥିଲେ ବା ସେ ଫର୍ମ କରିଥିଲେ କହିପାରିବା ଆମେ ମାନେ କଣ ନା ନାଟାଲ କଂଗ୍ରେସ। ନାଟାଲ କଂଗ୍ରେସ କେବେ କରିଥିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ क्वेश्चन ପଚାରିବ ତ କଣ କରିବେ ନା ହଉଛି ଆମେ କହିପାରିବା କେବେ ନା 1894 1894 ମସିହାରେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ କୋଉଠି କରିଥିଲେ ନା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ କରିଥିଲେ।
ବୁଝିପାରିଲେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ କରିଥିଲେ। ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ କରିଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଲେ କି ସ୍ୱଦେଶ ବାନ୍ଧବ ସମିତି ଯେ କି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦତ୍ତ ସେ ମାନେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଆମର ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ ସେମାନେ ମାନେ ଫର୍ମ କରିଥିଲେ କେବେ କରିଥିଲେ ନା ହଉଛି ମାନେ 1939 କରିଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି which of the following articles of the Indian Constitution empowers the president to declare a national emergency ଦେଖି ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆମର କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି। ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ କଣ ହୋଇଥାଏ ନା when the security of the India or a part of the its threatened by war or external aggression or armed rebellion ଓକେ। ତ ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି। ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 352 ରେ ଆମର କାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ନା ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ମାନେ ଆର୍ଟିକଲ 356 ଆର୍ଟିକଲ ରେ ଆମର କାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ନା ହଉଛି ଆମର ଷ୍ଟେଟ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବୁଝିପାରିଲେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 360 ରେ ଆମର କାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ନା ହଉଛି ଫାଇନାନ୍ସ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବୁଝିପାରିଲେ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହୁଇଚ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ପାର୍ଟସ ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ ସିଟିଜେନସିପ। ମାନେ ସେ କହିଛି କି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ରେ କେତୋଟି ପାର୍ଟ ଅଛି ନା 22ଟି ପାର୍ଟ ଅଛି। କେତୋଟି ସିଡ୍ୟୁଲ ଅଛି ନା 12ଟି ସିଡ୍ୟୁଲ ଅଛି। ଆର୍ଟିକଲ କେତୋଟି ଅଛି ନା ମୋର ଦାନ 448 ରୁ ଅଧିକ ମାନେ ଆର୍ଟିକଲ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ। ମତେ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ କି ଆମର ଯୋଉ 22ଟା ପାର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ସିଟିଜେନସିପ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। ଅପସନ ଅଛି ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ ଏକ୍ସ ଭି ଡବଲ ଆଇ ଯୋଉଟା କି 17 ପାର୍ଟ 2 ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଟ 6। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ତ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆମର ପାର୍ଟ 2 ରେ କାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ନା ହଉଛି ସିଟିଜେନସିପ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। ଏବଂ ପାର୍ଟ 1 ରେ ଆମର କାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମାନେ କହିପାରିବା କଣ ନା ହଉଛି ୟୁନିୟନ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଟେରିଟୋରି ବୁଝିପାରିଲେ। ୟୁନିୟନ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଟେରିଟୋରି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ମାନେ ପାର୍ଟ 6 ରେ ବା ଭିଆଇ ରେ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉ କାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ତାହା ହଉଛି ଦ ଷ୍ଟେଟ। ଆଉ ପାର୍ଟ ଭି ରେ କାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ନା ଦ ୟୁନିୟନ। ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଲା ପାର୍ଟ ଏକ୍ସ ଭି ଡବଲ ଆଇ ଯୋଉଟା କି ପାର୍ଟ 17 ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ସେଥିରେ କାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ନା ଆମର ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଲେଖା ଯାଇଛି ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର୍ସ ହାଜ ରାଇଜ୍ଡ ଦ ସ୍ଲୋଗାନ ଫ୍ରିଡମ ଇଜ ମାଇ ବାର୍ଥ ରାଇଟ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ସାଲ ହାଭ ଇଟ। ମାନେ କିଏ କହିଥିଲେ କଣ କହିଥିଲେ ନା ହଉଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ଵାଧୀନତା ହଉଛି ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ଏବଂ ମୁଁ ଏକା ଏହାକୁ ମାନେ ହାସଲ କରିକି ରହିବି ଓକେ। ମାନେ ଏହି ସ୍ଲୋଗାନ ଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ ଅଛି ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜୀ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ଆଣ୍ଡ ଲାଲ ଲଜପତ ରାୟ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ମାନେ କିଏ କହିଥିଲେ କି ସ୍ଵାଧୀନତା ହଉଛି ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁ ହାସଲ କରିକି ରହିବି ଓକେ କିଏ କହିଥିଲେ? କମେଣ୍ଟ ରେ ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ ସହଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଆଉ ତା ସହିତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ମଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକ ଯିଏକି ମାନେ କହିଥିଲେ କି ଫ୍ରିଡମ ଇଜ ମାଇ ବାର୍ଥ ରାଇଟ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ସାଲ ହାଭ ଇଟ ଓକେ। ତ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ଓକେ।
ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି କହି ରଖିବି କି ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି। ଓକେ, ତ ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜି ଯେ କି ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଲେଖିଥିଲେ ଯାହାର ନେମ୍ କଣ ହଉଛି ନା ପଭର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଅନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ପଭର୍ଟି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ପଭର୍ଟି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ଯିଏ କି ମାନେ କାହାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ କମିଟିକୁ ସେ ଗଠନ କରିଥିଲେ ବା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କୁ ସେ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତ ସେ ଗ୍ରୁପ ର ନାଁ କଣ ନା ହଉଛି ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସାଇଟି। ଓକେ, ଲେଖି ଦଉଛି ଏଇଠି ଆପଣ ମାନେ ନୋଟ ଲେଖିବେ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସାଇଟି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ମାନେ କହିପାରିବା କି ଆମେ ଅ ଯୋଉ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ନୁହେଁ କି, ତ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସରି ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକ କହିଥିଲେ କି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଡାଇମଣ୍ଡ ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ। ଓକେ, ତ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେକୁ କହିଥିଲେ କିଏ ନା ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକ କହିଥିଲେ କି ସେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଡାଇମଣ୍ଡ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। କିଏ କହିଥିଲେ ନା ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକ କହିଥିଲେ। କାହାକୁ କହିଥିଲେ ନା ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେଙ୍କୁ। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन କହିଛି which among the following institutions has the sole right to issue bank notes of all denominations except one rupees note। ମାନେ ସେ କହିଛି କି ତାର ଅର୍ଥ କଣ ନା ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟର ବ୍ୟାଙ୍କ ନୋଟ ମାନେ 1 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ କୁ ଛାଡିକି ଆଉ ମାନେ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାର ଅଧିକାର ଅଛି। ମାନେ 1 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ କୁ ଛାଡିକି ଆଉ ସବୁ ନୋଟ ଗୁଡିକୁ ସବୁ କିଏ ମାନେ ଇସ୍ୟୁ କରିଥାଏ ବା ସେ ତାକୁ ମାନେ କଣ କରିଥାଏ ନା ହଉଛି ସେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥାଏ। କୋଉ ସଂସ୍ଥା? ଅପସନ ଅଛି ୟୁନିୟନ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅପସନ ଡି ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କସ ବୋର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆମର ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଯିଏ କି ଆମର 1 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ କୁ ଛାଡିକି ଆଉ ସବୁ ଯୋଉ ନୋଟ ସବୁ ରହିଲା ଯୋଉ ଟଙ୍କା ତ ସେଗୁଡିକୁ ସେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥାଏ। ତ ଅପସନ ବି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଯିଏ କି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ମାନେ କହିପାରିବା ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା ଆମେ କହିପାରିବା ଏପ୍ରିଲ 1 କେବେ ନା 1935 ରେ। ଏବଂ ତା ସହିତ କେବେ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ ହେଇଥିଲା ନା ହଉଛି ଆମର 1949 ମସିହାରେ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ ହୋଇଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଏବେ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଏବେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ହଉଛି ଆମର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ତାର ହେଡ କ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ଅଛି ନା ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଛି। ଏତିକି କ୍ଲିୟର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଦ ଟ୍ରପିକାଲ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇନ ବ୍ରାଜିଲ ଆର୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍। ଆମର ଯୋଉ ବ୍ରାଜିଲରେ ଯୋଉ ଟ୍ରପିକାଲ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ତ ତାର ନେମ କଣ? ଅପସନ ଅଛି ଲିଆନସ, କାମ୍ପସ, ସାଭାନା, ପାମ୍ପସ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଯୋଉଟା କି ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କାମ୍ପସ। ଓକେ, ତ ଆମର ଯୋଉ ବ୍ରାଜିଲରେ ଯୋଉ ଟ୍ରପିକାଲ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି ତ ତାର ନେମ କଣ ହବ ନା କ୍ୟାମ୍ପସ। ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁଁ କହି ରଖିବି କି ଆମର ଲିଆନସ ମାନେ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିର ଟ୍ରପିକାଲ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ? ଆମେ କହିପାରିବା କାହାର ନା ହଉଛି କଲମ୍ବିଆ ଆଣ୍ଡ ଭେନେଜୁଏଲା। ଏବଂ ତା ସହିତ କାମ୍ପୋସ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯୋଉଟା କି ଆମର କଣ କାହାର ନା ହଉଛି ବ୍ରାଜିଲ। ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଲା ସାଭାନା କାହାର ନା ହଉଛି ଆଫ୍ରିକା। ଓକେ, ଆଫ୍ରିକା। ସେହିପରି ଭାବରେ ପାମ୍ପସ କାହାର? ପାମ୍ପସ ହଉଛି କାହାର ନା ହଉଛି ଆମର ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ବୁଝିପାରିଲେ। ଲିଆନସ ହଉଛି କଲମ୍ବିଆ ଆଣ୍ଡ ଭେନେଜୁଏଲାର ଟ୍ରପିକାଲ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୁ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ବ୍ରାଜିଲର ଟ୍ରପିକାଲ ଗ୍ରାସଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ନା କାମ୍ପସ କହିଥାନ୍ତି। ଆଫ୍ରିକାର ସାଭାନା ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ପାମ୍ପସ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କି ଆମର ହୁଇଚ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟେଟ ଟୁ
ପ୍ରମୋଟ ଇକ୍ୱାଲ ଜଷ୍ଟିସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଦ ଫ୍ରି ଲିଗାଲ ଏଡ୍ ଟୁ ଦ ପୁଅର, ମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମର ଇକ୍ୱାଲ ଜଷ୍ଟିସ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଫ୍ରି ଲିଗାଲ ଏଡ୍ ମାନେ ଲିଗାଲ ଏଡ୍ ସବୁ ଦିଆଯିବ। ଓକେ, ତ ସେଟା କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲରେ ମାନେ ମେନସନ ଅଛି? ଅପସନ ଅଛି ଆର୍ଟିକଲ 39A, ଆର୍ଟିକଲ 44, ଆର୍ଟିକଲ 40, ଆର୍ଟିକଲ 38। ଓକେ, ତ ଏଟା ମନେ ରଖିବେ, ଯୋଉଟା କି ପୁଅର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଇକ୍ୱାଲ ଜଷ୍ଟିସ ଏବଂ ତା ସହିତ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଫ୍ରି ଲିଗାଲ ଏଡ୍ ଦେବାକୁ ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 39 ରେ ମେନସନ ଅଛି। ଓକେ, ଆର୍ଟିକଲ 39A ରେ ଆମର ମେନସନ ଅଛି। ଅପସନ ଏଟା ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହୁଇଚ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ସଏଲ ଟାଇପ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ ରେଗୁର ସଏଲ। ଓକେ, ତ ଆମେ କେଉଁ ସଏଲ କୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି? ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ରେଗୁର ସଏଲ ବୋଲି ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାନ୍ତି? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି। ଅପସନ ଅଛି ରେଡ ସଏଲ, ଆଲୁଭିଆଲ ସଏଲ, ବ୍ଲାକ ସଏଲ, ଲାଟରାଇଟ ସଏଲ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ହଉଛି ବ୍ଲାକ ସଏଲ। ବ୍ଲାକ ସଏଲ କୁ ଆମେ ଆଉ କଣ କହିଥାନ୍ତି ନା ରେଗୁର ସଏଲ କହିଥାନ୍ତି। ରେଗୁର ସଏଲ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ନା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ନା କଟନ ସଏଲ। କଟନ ସଏଲ। ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଲା ରେଡ ସଏଲ। ରେଡ ସଏଲ ମାନେ ରେଡ ସଏଲ କୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ପାଣିରେ ମିଶେଇବା ତ ସେଟା ମାନେ କୋଉ କଲର ହେଇଯିବ ନା ୟେଲୋ କଲର ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଆସିଲା ଆଲୁଭିଆଲ ସଏଲ। ତ ନିଉ ଆଲୁଭିଆଲ ସଏଲ କୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି? ନିଉ ଆଲୁଭିଆଲ ସଏଲ କୁ ଆମେ ଖଦର କହିଥାନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଓଲ୍ଡ ଆଲୁଭିଆଲ ସଏଲ କୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି? ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ବାଙ୍ଗର। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଆସିଲା ଲାଟରାଇଟ, ମାନେ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ସବୁ ମାନେ ମାଟି ଦେଖାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି? ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଲାଟରାଇଟ ସଏଲ, ଯୋଉଠି କି ଆମର ବାଦାମ ଓକେ ତ କ୍ୟାସିଓ ନଟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହୁ ୱାଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ଦ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆମର ଯୋଉ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ ଅଛି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଅପସନ ବି ଅଛି ଆର.କେ. ଷଣ୍ମୁଗମ ଚେଟ୍ଟି, ଅପସନ ସି ଅଛି ଏମ.ଏନ. ରୟ, ଅପସନ ଡି ଅଛି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଆମର ଆର.କେ. ଷଣ୍ମୁଗମ ଚେଟ୍ଟି, ଯେ କି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ। କାହାର ନାଁ ହଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର, ମାନେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଯିଏ କି ଫାଷ୍ଟ ପିଏମ ଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଆମର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ଯିଏ କି ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଆସିଲା ଏମ.ଏନ. ରୟ, ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଆଇଡିଆ ଅଫ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି, ତ ସେ ଆଇଡିଆକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ଆମର ଏମ.ଏନ. ରୟ ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମର ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର ଆଇଡିଆକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ହଉଛି ଆମର ଏମ.ଏନ. ରୟ ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଓକେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମାନେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ନା ପିଓନର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ। ଓକେ, ଏଟା ଟିକେ ଲେଖି ରଖିବେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହ୍ୱେନ ୱାଜ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଫାଉଣ୍ଡେଡ, ମାନେ ଆମର ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କେବେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା? ଓକେ, ତ ଆମର କୋଉ ମସିହାରେ? ଅପସନ ଅଛି 1975, 2005, 1995, 1985। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ତ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର 1995। 1995ରେ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କୁ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେଡ କରାଯାଇଥିଲା ବା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ଏନସିଏଫ, ଯୋଉଟା କି 2005 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ କହି ରଖିବା କି ଆମର ଏମଏଚଆରଡି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହିପାରିବା 1985 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଆମର ଏମରଜେନ୍ସି କେବେ ଲାଗିଥିଲା ନା ଆମର 1975ରେ। ଓକେ, ଏମରଜେନ୍ସି ଆମର 1975 ମସିହାରେ ଲାଗିଥିଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଇନ ଦ ଇୟର 1526 ଦ ଫାଷ୍ଟ ବେଟଲ ଅଫ ପାନିପଥ ୱାଜ ଫଟ୍ ବିଟୱିନ ଦ ଆର୍ମି ଅଫ ଡ୍ୟାଶ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାଶ। ମାନେ ସେ କହିଛି କି ଆମର ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ପାନିପଥ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା 1526 ମସିହାରେ, ତ ସେଟା କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା? ଓକେ, ତ ଅପସନ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ ସାମ୍ନାରେ, ମତେ କୁହନ୍ତୁ।
ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟିକେ କହି ରଖୁଛି କି ଆମର 1526 ମସିହାରେ ଫାଷ୍ଟ ପାନିପଥ ହେଇଥିଲା। କହି ରଖୁଛି ଓକେ। ସବୁ କଥା ଏଠି ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ପାନିପଥ ହୋଇଥିଲା ଓକେ। ତ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା? ତ ଫାଷ୍ଟ ପାନିପଥ was fought between ବାବର and ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି। ବାବର and ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି। ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ସେହିପରି ଭାବରେ 1556 ମସିହାରେ କଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ପାନିପଥ ହୋଇଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ପାନିପଥ। ତ ସେଟା କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ନା ଆକବର ଆଣ୍ଡ ହେମୁ। ଓକେ। ଆକବର ଆଣ୍ଡ ହେମୁ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଥାର୍ଡ ପାନିପଥ, ଯୋଉଟା କି ଆମର କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1761 ରେ ହୋଇଥିଲା। ଥାର୍ଡ ପାନିପଥ। ତ ଫାଷ୍ଟ ପାନିପଥରେ କିଏ ଜିତିଥିଲେ ନା ବାବର ଜିତିଥିଲେ। ବାବର। ସେକେଣ୍ଡ ପାନିପଥରେ କିଏ ଜିତିଥିଲେ ନା ଆମର ଆକବର। ଏବଂ ଥାର୍ଡ ପାନିପଥ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧଟା କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ନା ଆମର ମରାଠା ଆଣ୍ଡ ଆଫଗାନ। ଏଥିରେ କିଏ ଜିତିଥିଲେ ନା ଆମର ଆଫଗାନ ଜିତିଥିଲେ। ଓକେ। ହାରିଥିଲେ କିଏ ନା ମରାଠା। ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏଠି ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଆମର ବାବର ଆଣ୍ଡ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି, ଯିଏକି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ପାନିପଥ ଯୁଦ୍ଧରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। କେବେ ନା 1526 ମସିହାରେ। ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି which of the following constitutional amendment act transferred 5 subject from state list to concurrent list। ମାନେ କହୁଛି କି କେଉଁ ମାନେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମର 6ଟା ସବଜେକ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଷ୍ଟେଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିଲା ତାକୁ ମାନେ କନକ୍ରୁଏଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟକୁ ନିଆଗଲା। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? କୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ? ଅପସନ ଅଛି 42nd 60 ମାନେ 61 44th ଆଣ୍ଡ 67th। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର ଆମର ହେଇଯିବ କଣ ନା ଆମର 42nd କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ। ଓକେ। ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି? ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ମିନି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ମିନି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ବୁଝିପାରିଲେ। ଯୋଉଟା କି କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1976 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ। ତାପରେ ଆସିଲା 61 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର ହେଇଥିଲା 1988 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ସେଠି କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର ଭୋଟିଂ ଏଜ। ଓକେ। ଭୋଟିଂ ଏଜ ଟାକୁ କେବେ ମାନେ 21 ଥିଲା। ତ ରିଡ୍ୟୁସ କରିକି କେତେ କରାଗଲା ନା ହଉଛି 18 ଇୟର୍ସ 18 ଇୟର୍ସ। ଓକେ। 18 ଇୟର୍ସ କରାଗଲା। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମର 44th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1978 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମାନେ ଆକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର ସବୁ ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଥିଲା, ରାଇଟ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ମାନେ ବାହାର କରାଗଲା ବା ଉଠାଇ ଦିଆଗଲା। ସେଟା ଯାଇକି କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ମାନେ ମେନସନ କରାଗଲା ନା ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 300A ରେ ଲେଖାଗଲା। ଗୋଟେ ଓକେ। ତ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ ରୁ ତାକୁ ହଟାଗଲା। ବୁଝିପାରିଲେ। ଏବଂ ତା ସହିତ 67th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ କଣ ହେଇଥିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଓକେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି which of the following lakes in India is known as for floating land masses called Fumides। ଓକେ। ତ ଆମର ସେ କହିଛି କି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେଉଁଠି ମାନେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋଟିଂ ଲେକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିଥାନ୍ତି? ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଫୁମିଡିସ୍। ତ କୋଉ ଲେକ୍ କୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଫୁମିଡିସ୍? ଅପସନ ଅଛି ଲୋକତାକ ଲେକ୍, ତାପରେ ଅପସନ ବି ଅଛି ଭୀମାନଦ ଲେକ୍, ତାପରେ ଅପସନ ସି ଅଛି ସସ୍ତାମ କୋଟା ଲେକ୍, ତାପରେ ଅପସନ ଡି ଅଛି ଲିଙ୍ଗାମ ବୁଢୀ ଲେକ୍। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଆମର ଲୋକତାକ ଲେକ୍, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଫ୍ଲୋଟିଂ ଲେକ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ କହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ଆଉ କଣ କହିପାରିବା ନା ହଉଛି ଫୁମିଡିସ୍। ଓକେ। ତ ଲୋକତାକ ଲେକ୍ କୋଉଠି ଅଛି କୋଉଠି ମତେ କୁହନ୍ତୁ? ନା ଯୋଉଟା କି ଅଛି ମଣିପୁରରେ ଅଛି। ମଣିପୁରରେ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ। ସେଇପରି ଭାବରେ ଆମର ଭେମ୍ବାନଦ ଲେକ୍ କୋଉଠି ଅଛି?
ନା ଆମର କୋଉଠି ଅଛି ନା ଆମର କେରଳରେ ଅଛି। କେରଳରେ ଅଛି। ସେଇପରି ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଅପସନ ସି ଆଣ୍ଡ ଅପସନ ଡି ଯୋଉ ଦିଟା ଲେକ୍ ଅଛି ତ ସେ ଦିଟାଙ୍କ ଲେକ୍ କୋଉଠି ଅଛି ମତେ କମେଣ୍ଟ ରେ ଜଣେଇବେ। ଓକେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି which of the following elements is responsible for Minamata disease? ଓକେ ତ କେଉଁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମର ମିନାମାଟା ଡିଜିଜ ହୋଇଥାଏ? ଓକେ ମିନାମାଟା ଯୋଉ ଡିଜିଜ ଟା ଅଛି ସେଟା ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେରିଲିୟମ, ଇଥାଇଲ କାଡମିୟମ, ମିଥାଇଲ ମର୍କ୍ୟୁରୀ ଆଣ୍ଡ ଟେଟ୍ରା ଇଥାଇଲ ଲିଡ୍। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମିଥାଇଲ ମର୍କ୍ୟୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମର ମିନାମାଟା ଡିଜିଜ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ ଓକେ ଏଥିରେ ବି ଆସୁଛି ଏଥିରେ ବି ଆସୁଛି। ଓକେ ଆଉ ବେରିଲିୟମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମର ଗୋଟେ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ଯୋଉଟା କି କଣ ନା ହଉଛି ବେରିଲିଓସିସ୍। ଓକେ ବୁଝିପାଇଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ସ୍ନୋ ଲିଓପାର୍ଡ is placed under which category of the IUCN red list of the threatened species? ଓକେ ତ ସେ କହିଛି କି ଆମର ଯୋଉ ସ୍ନୋ ଲିଓପାର୍ଡ ଅଛି ଲେପାର୍ଡ ତ ସେଟା ଆମର ଯୋଉ IUCN ଯୋଉ ରେଡ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ତ ସେଟା କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଅଛି? ଅପସନ ଅଛି ଭଲନରେବୁଲ and ଅପସନ ବି ଅଛି extinct in the wild ଆଉ ଅପସନ ସି ଅଛି କ୍ରିଟିକାଲ endangered ଅପସନ ଡି ଅଛି endangered। ଓକେ ତ ଆମର ଭଲନରେବୁଲ ମାନେ କଣ ନା ଆମର ବିପଦ ପ୍ରବଣ। ଓକେ ଏଇଟା ହଉଛି ବିପଦ ପ୍ରବଣ। ଏକ୍ସଟିଣ୍ଟ ମାନେ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ। କ୍ରିଟିକାଲ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ ମାନେ କଣ ନା ହଉଛି ଆମର ଅତି ବିପଦାପନ୍ନ। ଓକେ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ ମାନେ କଣ ନା ହଉଛି ବିପଦାପନ୍ନ। ଓକେ ଖାଲି ଓନ୍ଲି ବିପଦାପନ୍ନ। ଓକେ ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ସ୍ନୋ ଲେପର୍ଡ ଆମର କୋଉ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଅଛି? ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି କି ଆମର IUCN ର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ? କଣ ହବ ନା ଆମର IUCN ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିୟନ ଫର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିୟନ ଫର କନଜରଭେସନ ଅଫ ନେଚର। ଓକେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିୟନ ଫର କନଜରଭେସନ ଅଫ ନେଚର IUCN ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ଅଟେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ସ୍ନୋ ଲେପର୍ଡ ଯୋଉଟା କି କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଅଛି? ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେ କୋଉଠି ଅଛି ନା ଆମେ କହିପାରିବା ଯୋଉଟା କି ଭଲନରେବୁଲ। ଓକେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହିପାରିବା ବିପଦ ପ୍ରବଣ। ବିପଦ ପ୍ରବଣ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ସେ ଅଛି। ଅପସନ ଏଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ସୁନ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ ନାଗପୁର ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ସେସନ ଇନ 1920 the Utkal Union Conference was held at Chakradharpur under the presidency of କାହାର? ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହିଛି କି ଆମର 1920 ମସିହାରେ ନାଗପୁର ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ ଯୋଉଟା କି ଆମର ନାଗପୁରରେ ହେଇଥିଲା ର ଠିକ ପରେ ଡ୍ୟାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଚକ୍ରଧରପୁରରେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିୟନ କନଫରେନ୍ସ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। କେତେ ଅପସନ ଅଛି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂ, ଅପସନ ସି ଅଛି ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ଅପସନ ଡି ଅଛି ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ରାୟ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂ ଯିଏ କି ଆମର ସେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଚକ୍ରଧରପୁରରେ ଯୋଉ ଆମର ହେଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ୟୁନିୟନ କନଫରେନ୍ସ ରେ ସେ ମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ଆମର ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଓକେ ତ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଆମର 1903 ମସିହାରେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଆମର ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ। ଓକେ ତ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କେବେ ନା ହଉଛି ଆମର 1903 ମସିହାରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଥିଲେ କୋଉଠି ନା ଆମ ଓଡିଶାର। ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଥିଲେ କୋଉଠିକାର ନା ଆମ ଓଡିଶାର।
ओडिशा बुझिपाइले। तो सेहीपरि भाबरे आमे परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि କହିଛି କି କିଛି ମାନେ ଗଛର ନେମ୍ କହିଛି ସେଇ ଗଛଟା ଆମର କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖାଯାଏ ସେ ପଚାରିଛି। ଯେମିତି କି ଟିକ୍, ଶାଲ, ଶିସମ, ହୁରା, ମହୁଆ ଯୋଉ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟାଙ୍କ ଗଛ କହିଛି ସେ ସେଇ ଗଛ ଗୁଡିକ ସବୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ ମାନେ କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖାଯାଏ ସେ ପଚାରିଛି। ଅପସନ ଅଛି ଟ୍ରପିକାଲ ମଏଷ୍ଟ ଡେସିଡିୟସ୍ ଫରେଷ୍ଟ, ଟ୍ରପିକାଲ ଏଭରଗ୍ରୀନ ଫରେଷ୍ଟ, ଟେମ୍ପରେଟ ଡେସିଡିୟସ୍ ଫରେଷ୍ଟ, ଟ୍ରପିକାଲ ଥର୍ନ ଫରେଷ୍ଟ। ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ଷାର ପରିମାଣକୁ ନେଇକି ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଗୁଡିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା ଏଭରଗ୍ରୀନ, ଯୋଉଟା କି ଟ୍ରପିକାଲ ଏଭରଗ୍ରୀନ ଫରେଷ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଆମର ମୋର ଦ୍ୟାନ 200 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉପରକୁ ଯଦି ବର୍ଷା ହଉଥିବ ଯୋଉଠି ସେଇଠି ଆମର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାଯାଏ ନା ହଉଛି ଟ୍ରପିକାଲ ଏଭରଗ୍ରୀନ ଫରେଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଟ୍ରପିକାଲ ଡେସିଡସ୍ ଫରେଷ୍ଟ କୁ ଦିଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଆସିଲା ଟ୍ରପିକାଲ ମଏଷ୍ଟ ଡେସିଡସ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆନାଦର ୱାନ୍ ଇଜ ଟ୍ରପିକାଲ ବଟ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଟେମ୍ପରେଟ ଡେସିଡସ୍ ଫରେଷ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନା ଟ୍ରପିକାଲ ଡ୍ରାଏ ଡେସିଡସ୍ ଫରେଷ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଆମର ମାନେ ଟ୍ରପିକାଲ ଡେସିଡସ୍ ଫରେଷ୍ଟରେ ଆମର କେତେ ରୁ କେତେ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ନା ଆମର 70 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରୁ 200 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଓକେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଟ୍ରପିକାଲ ମଏଷ୍ଟ ଡେସିଡସ୍ ଫରେଷ୍ଟରେ ଆମର 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରୁ 200 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଟେମ୍ପରେଟ ଡେସିଡସ୍ ଫରେଷ୍ଟରେ ଆମର 70 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରୁ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବଂ ତା ସହିତ ଆସିଲା ଟ୍ରପିକାଲ ଥର୍ନ ଫରେଷ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହିପାରିବା ଏଠି ସବୁ ଆମର ମାନେ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ 70 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରୁ ମାନେ 70 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରୁ କମ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଠି ସବୁ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ଦେଖାଇ ଯାଇଥାଏ। ଓକେ, କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ, କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଜାତୀୟ ସବୁ ଗଛ ଗୁଡିକ ସେଠି ଦେଖା ଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି କଣ? ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଟିକ୍, ଶାଲ, ଶିସମ, ହୁରା ଆଣ୍ଡ ମହୁଆ ସେ ଗଛ ଗୁଡିକ ସବୁ କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖାଯାଏ? ତ ଅପସନ ଏଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା କି ଟ୍ରପିକାଲ ମଏଷ୍ଟ ଡେସିଡସ୍ ଫରେଷ୍ଟରେ ସେଇ ସବୁ ଗଛ ଗୁଡିକ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କି ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ ଦ ଅଥର ଅଫ ଦ ବୁକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇକୋନୋମି ଫର ଇଣ୍ଡିଆ। ମାନେ ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇକୋନୋମି ଫର ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ସେହି ବହିର ଅଥର କିଏ ବା ସେଇ ବହିକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଅପସନ ଅଛି ଏମ୍ ବିଶ୍ବେଶ୍ୱରାୟ, ଅପସନ ବି ଅଛି ଏମ ଏସ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନ, ଅପସନ ସି ଅଛି ଏମ ଏନ ରୟ, ଅପସନ ଡି ଅଛି କଣ ମାହାଲା ନୋବିସ। ଓକେ, ମାହାଲା ନୋବିସ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ସଠିକ ଆନ୍ସର ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ଏମ୍ ବିଶ୍ବେଶ୍ୱରାୟ, ଯିଏକି ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇକୋନୋମି ଫର ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଉ ବହିଟା ଅଛି ସେଇ ବହିଟାକୁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଓକେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ଗ୍ରୀନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ସହିତ କିଏ ଜଡିତ? ଆମର ଏମ ଏସ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନ। ଓକେ, ଗ୍ରୀନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କି ଦ ରାଇନ ଭ୍ୟାଲି ଆଣ୍ଡ ଦ ଭସ୍କସ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ ଇଜ ଇନ ୟୁରୋପ ଆର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଫ। ମାନେ ସେ କହିଛି କି ରାଇନ ଭ୍ୟାଲି ଆଣ୍ଡ ଭସ୍କସ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ ଦିଟାଙ୍କ କେଉଁ ମାଉଣ୍ଟେନ ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ ଅଛି ପ୍ଲାଟୁ ସିଷ୍ଟମ, ବ୍ଲକ ମାଉଣ୍ଟେନ, ଫୋଲ୍ଡ ମାଉଣ୍ଟେନ ଆଣ୍ଡ ଭଲକାନିକ ମାଉଣ୍ଟେନ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦଉଛି। ମାନେ ଏଟାର ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଆମର ହେଇଯିବ ବ୍ଲକ ମାଉଣ୍ଟେନ। ରାଇନ ଭ୍ୟାଲି ଆଣ୍ଡ ଭସ୍କସ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ ଦିଟାଙ୍କ ଆମର ମାନେ କାହାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନା ଆମର ରାଇନ ମାନେ ବ୍ଲକ ମାଉଣ୍ଟେନ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଫୋଲ୍ଡ ମାଉଣ୍ଟେନ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ହବ? ଫୋଲ୍ଡ ମାଉଣ୍ଟେନ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଇଯିବ ହିମାଳୟ। ତାପରେ ଆସିବ କିଏ ନା ଆମର ଆଲପାସ। ତାପରେ କିଏ ଆସିବ ନା ଆମର ଆଣ୍ଡିଜ। ତାପରେ କିଏ ଆସିବ ରକିଜ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏତିକି ବାସ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏନଫ୍। ତାପରେ ଆସିଲା ଭୋଲକାନିକ ମାଉଣ୍ଟେନ। ତ ଭୋଲକାନିକ ମାଉଣ୍ଟେନ ର ଆମର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ହବ ନା ମାଉଣ୍ଟେନ ଫୁଜି। କୋଉଠି ଅଛି ଏଟା ମତେ କୁହନ୍ତୁ? ମାଉଣ୍ଟେନ ଫୁଜି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଜାପାନ ରେ ଅଛି। ଓକେ, ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ ଜାପାନ ରେ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବଂ ତା ସହିତ ବ୍ଲକ ମାଉଣ୍ଟେନ ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଲେ, ଯୋଉଟା କି ରାଇନ ଭ୍ୟାଲି ଆଣ୍ଡ କିଏ ନା ଭସ୍କସ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ ଯୋଉଟା କି ୟୁରୋପରେ ଅଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ କି ସଲ୍ଟ ରେଞ୍ଜ। ସଲ୍ଟ ରେଞ୍ଜ
ସଲ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ଯୋଉଟା କି କୋଉଠି ଅଛି ନା ପାକିସ୍ତାନ ଅଛି। ବୁଝିପାଇଲେ? ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ among the following subject that parliament of the India has exclusive power to make law as per Indian constitution। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସେ କହିଛି କି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯୋଉ ଚାରିଟାଙ୍କ ମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ପୋଲିସ, ଏଗ୍ରିକଲଚର, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ, ଏଇ ଚାରିଟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟାକୁ ମାନେ କଣ କରେ ନା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ରୁଲ କରେ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯାହା ରୁଲ କରିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ସବୁ ରୁଲ ହବ। କୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ? ପୋଲିସ ନା ଏଗ୍ରିକଲଚର ନା ହଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ନା ଏଜୁକେସନ ସେକ୍ଟର? କଣ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଷ୍ଟେଟ ଲିଷ୍ଟ। ଓକେ, ଷ୍ଟେଟ ଲିଷ୍ଟ ମାନେ କଣ ନା ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ରୁଲ କରିବ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ, ଖାଲି କେବଳ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କରିବ। ଓକେ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ରୁଲ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କନକୁରେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିକି ଆସିଛି କନକୁରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ। ତ ସେଥିରେ କଣ ହବ ନା ଷ୍ଟେଟ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମିଶିକି ସେମାନେ ରୁଲ କରିବେ। ବୁଝିପାଇଲେ? ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଥା। ତ ଏଠି କିନ୍ତୁ ପଚାରିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କରିବ। ଓକେ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଲୋକସଭା ଆଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନେଇକି ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ତ ସେଇ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଏଇ ଚାରିଟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହା ଉପରେ ରୁଲ କରାଯାଇଥାଏ? ଅପସନ ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ, ଏଗ୍ରିକଲଚର, ପୋଲିସ, ଏଗ୍ରିକଲଚର, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ। ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଟା ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେକ୍ଟରରେ ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମାନେ ତା କତିରେ ପାୱାର ଅଛି, ସେ ସବୁ ମାନେ ଲ ଗୁଡିକୁ ସେ ହିଁ ମାନେ ତିଆରି କରିଥାଏ। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର ୱାଜ ଦ ଗାନ୍ଧୀ ୟୁରିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟ ସାଇନ୍? ଓକେ, ତ ସେ କହିଛି ଗାନ୍ଧୀ ଆଣ୍ଡ ୟୁରିନ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କଣ କହନ୍ତି ନା ଗାନ୍ଧୀ ୟୁରିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟ। ତ ସେ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ସେଟା କେବେ ହେଇଥିଲା? ଅପସନ ଏ ଅଛି 1900 ମସିହାରେ, ଅପସନ ବି ଅଛି 1944 ମସିହାରେ, ଅପସନ ସି ଅଛି 1931 ମସିହାରେ, ଅପସନ ଡି ଅଛି 1915 ମସିହାରେ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ମତେ କୁହନ୍ତୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ହଉଛି ଆମର ଅପସନ ସି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ ଆନ୍ସର 1931 ମସିହାରେ। ଓକେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର 1932 ମସିହାରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଗାନ୍ଧୀ ଆଣ୍ଡ ଆମ୍ବେଦକର। ଓକେ, ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ୟାକ୍ଟ ମାନେ ସାଇନ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କଣ କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ନା ପୁନା ପ୍ୟାକ୍ଟ। ଓକେ, ସେ ନାଁକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ପୁନା ପ୍ୟାକ୍ଟ। ଓକେ, ସେଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ। ଓକେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 1932। ଓକେ, ଲେଖି ରଖିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ହେଇପାରିବ ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେବେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ କୋଉଠୁ ନା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମର 1915 ମସିହାରେ ହବ। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ଗାନ୍ଧୀ ରିଟର୍ଣ କରିଥିଲେ କୋଉଠି କି ନା ରିଟର୍ଣ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। ଓକେ, ଗାନ୍ଧୀ କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାଇଲେ? ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ହାଜ ଦ ଅଥରିଟି ଟୁ ସାର୍ଟିଫାଏ ଏ ବିଲ୍ ଆଜ ଏ ମନି ବିଲ୍? ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ କି ଆମର ମନି ବିଲ୍ ଟା କେବଳ ମାନେ ଲୋକସଭାରେ ମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ରାଜ୍ୟସଭାରେ କି ଆଉ କୋଉଠି ହୋଇନଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ପଚାରିଛି କି ଆମର ମନି ବିଲ୍ ଟା ମନି ବିଲ୍ ବୋଲି କିଏ ମାନେ ତାକୁ ମାନେ କିଏ ମାନେ ପରମିଶନ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଅପସନ ଅଛି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଫ ରାଜ୍ୟସଭା, ଅପସନ ବି ଅଛି ସ୍ପିକର ଅଫ ଲୋକସଭା, ଅପସନ ସି ଅଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଅପସନ ଡି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲୋକସଭାରେ ଯେହେତୁ କେବଳ ସେଠି ମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହୋଇଥାଏ ମନି ବିଲ୍ ଟା, ତ ଲୋକସଭାର ହେଡ୍ କିଏ ନା ସ୍ପିକର ଅଫ ଲୋକସଭା। ସ୍ପିକର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଲୋକସଭାର ହେଡ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଲୋକସଭା ମାନେ ସ୍ପିକର ଅଫ ଲୋକସଭା ଯିଏକି ଅଥରିଟି ଯିଏକି ମାନେ ସାର୍ଟିଫାଇ କରିବେ କାହାକୁ ନା ବିଲ୍ ଟା ଗୋଟେ ମନି ବିଲ୍ ବୋଲି। ବୁଝିପାଇଲେ? ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି କି ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଫ ରାଜ୍ୟସଭା କିଏ ଥାନ୍ତି ନା ଆମର ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଓକେ, ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କର ଆର୍ଟିକିଲ କଣ? ଆର୍ଟିକିଲ ହଉଛି ଆମର 53 ଆଣ୍ଡ ଆମର ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯିଏକି ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ କେତେ ନା ଆର୍ଟିକିଲ 63 ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକର ଅଫ ଲୋକସଭା। ଆପଣ ମାନେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏ ସ୍ପିକର ଅଫ ଲୋକସଭା
ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି? ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ମୁଁ କହିବି କି ଆମର ପିଏମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମର ଚାରିଟା ଆର୍ଟିକିଲ୍ସ ରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି 74, ତାପରେ ଆସିଲା 78, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 75 ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି 366 ଆର୍ଟିକିଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଓକେ, 74, 78, 75, 366 ଆ 366 ଆର୍ଟିକିଲରେ ମାନେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ବା ମେନସନ କରାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ ଏ ଜର୍ନାଲ ରସ୍ତ ଗପ୍ତର। ଗୋଟେ ଜର୍ନାଲ ଅଛି ତାର ନାଁ ହଉଛି ରସ୍ତ ଗପ୍ତର। ତ ସେହି ଜର୍ନାଲକୁ କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ? ଅପସନ ଅଛି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଅବଦୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ, ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜୀ, ଅପସନ ଡି ସାୟଦ ଅହମଦ ଖାନ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ହଉଛି ଅପସନ ସି ଯୋଉଟା କି ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜୀ। ଓକେ, ଅପସନ ସି ଯୋଉଟା କି ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜୀ, ଯିଏକି ଯୋଉ ଆମର ଜର୍ନାଲ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ରସ୍ତ ଗପ୍ତର ତାକୁ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ କି ଆମର ଦେଶବନ୍ଧୁ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ହଉଛି ଦେଶବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଆମକୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ କୁ ଆମର ଦେଶବନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ମୁଁ ଲେଖିଦଉଛି ଏଠି ଆଉ ଥରେ, ଦେଶବନ୍ଧୁ ଦେଶବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାନ୍ତି ନା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହୁ ୱାଜ ଦ ଭାଇସରୟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ହ୍ୱେନ୍ ଦ ରାଉଲାଟ ଆକ୍ଟ ୱାଜ ପାସ୍ଡ ଇନ୍ 1919? ମାନେ ସେ କହିଛି କି ଆମର ରାଉଲାଟ ଆକ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମର ପାସ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ହଉଛି 1919 ମସିହାରେ। ତ ସେତେବେଳେ ଭାଇସରୟ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ ଅଛି ଲର୍ଡ ଇରୱିନ, ଲର୍ଡ ରିଡିଂ, ଲର୍ଡ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ, ଲର୍ଡ କର୍ଜନ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦଉଛି ନା ଆମର ଇରୱିନ ଯିଏକି ଆମର 1926 ରୁ 31 ମସିହା ଭିତରେ ଥିଲେ ସେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଲର୍ଡ ରିଡିଂ ଯିଏକି 1921 ରୁ 1926 ମସିହାରେ ଥିଲେ, ଭିତରେ ସେମାନେ ଥିଲେ। ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଯିଏକି ଆମର 1916 ରୁ 21 ଭିତରେ ଥିଲେ କିଏ ନା ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ଯିଏକି 1899 ରୁ 1905 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମାନେ ଭାଇସରୟ ଥିଲେ। ତ ଏବେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ କି ଆମର ରାଉଲାଟ ଆକ୍ଟ ପାସ୍ ହେବା ସମୟରେ କିଏ ଭାଇସରୟ ଥିବେ? ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ହଉଛି ଆମର ଅପସନ ସି ଲର୍ଡ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ। ଓକେ, ଯିଏକି 1916 ରୁ 1921 ମସିହାରେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ଆମର ରାଉଲାଟ ଆକ୍ଟ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା। ରାଉଲାଟ ଆକ୍ଟ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା 1919 ମସିହାରେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହୁଇଚ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ରିଭର ସିଷ୍ଟମ୍ସ ହାଜ ରିଭର ୱେନ ଗଙ୍ଗା ଆଜ ଇଟ୍ସ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ? ଓକେ, ମାନେ କେଉଁ ସେ କହିଛି କେଉଁ ରିଭର ର ବା କେଉଁ ରିଭର ସିଷ୍ଟମ ର ୱେନ ଗଙ୍ଗା ହଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ? ତ ଅପସନ ଅଛି ଗଙ୍ଗା, କାବେରୀ, ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା। କୋଉଟା ହବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ଯୋଉଟା କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ହଉଛି ଆମର ଅପସନ ସି ଗୋଦାବରୀ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗଙ୍ଗା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର। ଓକେ, ତ କହିପାରିବେ ଆପଣ ମାନେ ତାର ଲେନ୍ଥ କେତେ ନା 2500 କେତେ 2525 ବୋଧେ। ଓକେ, ତ 2525 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ସେ କୋଉଠୁ ବାହାରିଛି କୋଉଠୁ ନା ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଗ୍ଲାସିୟର। ଓକେ, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଗ୍ଲାସିୟର ରୁ ବାହାରିଛି। then ଆସିଲା କାବେରୀ। କାବେରୀ ରିଭର ର ଲେନ୍ଥ କେତେ ନା 800 କିଲୋମିଟର। ବାହାରିଛି କୋଉଠି ମତେ କମେଣ୍ଟ ରେ କଣ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯୋଉଠି ବାହାରିଛି କୋଉଠି ନା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରେଞ୍ଜ, ସରି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରେଞ୍ଜ ଯୋଉଟା କି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ରୁ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଗୋଦାବରୀ। ଗୋଦାବରୀର ଲେନ୍ଥ କେତେ ନା ହଉଛି 1465 କିଲୋମିଟର। 1465 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ସେ କୋଉଠୁ ବାହାରିଛି କୋଉଠୁ ନା ହଉଛି ତ୍ରୟମ୍ବକ ସାୟାଦ୍ରୀ, ଯୋଉଟା କି ଆମର କୋଉଠି ନା ନାସିକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରୁ। ଓକେ, ଲେଖି ଦଉଛି ତ୍ରୟମ୍ବକ ସାୟାଦ୍ରୀ, ଯୋଉଟା କି କୋଉଠି ନା ନାସିକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ। ଓକେ, ନାସିକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ। ଓକେ,
बुझिपाइले तापर आसला कृष्णा नदी ओके तो कृष्णार नदीर लेंथ केते ना 1400 किलोमीटर बुझिपाइले एवं से कोठु बाहरी कोठु ना होचे हमर महाबळेश्वर इन वेस्टर्न घाट महाबळेश्वर जोटा कि कोठु ना इन वेस्टर्न घाट ओके बुझिपाइले एतिके टिके नोट करंतु जोटा कि आपण माने परवर्ती समय ताको रिवीजन करि परिबे तो परवर्ती क्वेश्चन कहछि तो नीति आयोग प्रिकर्सर द प्लानिंग कमिशन वाज एस्टाब्लिश्ड by the government of India in the year okay तो कहछि तो नीति आयोग प्रिकर्सर द प्लानिंग कमिशन वाज एस्टाब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर माने से कहछि कि जो नीति आयोग थिला तो सेटा फास्ट जो ओके तो फास्ट तार ना कोन थिला ना प्लानिंग कमिशन ओके तो फास्ट जो नीति आयोग थिला तार प्लान माने त नेम कोन थिला ना प्लानिंग कमिशन ओके रोटी के आपण मन लिखि सारी छी किंतु सेटा केबे जो प्लानिंग कमिशन टा केबे माने से माने कार्यकारी होइतिला बा केबे ताको स्टार्ट करा जायतिला जोटा कि आमे जानिछंती जोटा कि 1950 मसिया रे एवं प्लानिंग कमिशन को आमे माने नीति आयोग रे माने ओडे नुवा पुनी नामित करागला नामरे नामित करागला केबे करागला ना होची जानुआरी 1 2015 मसिया रे तार ना कोन हला ना नीति आयोग किंतु फास्ट रु कोन थिला ना प्लानिंग कमिशन थिला किंतु 2015 जानुआरी 1 रु हमर जिते बेने मोदी गवर्नमेंट हैला तो सेते बेले तार ना चेंज करा गला तार नेम कोन रखा गला ना होची नीति आयोग रखा गला एवं ता सहित नीति जो एनआईटीआई तार फुल फॉर्म कोन ना होची जो माने जानि जंतु ए कमेंट रे लिखंतु साइंस जो माने जानि नांती ताको तो म जणेबी जो माने जानि जंतु कमेंट रे लिखंतु जोटा कि तार फुल फॉर्म होची नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ओके एवं ता सहित तार सीईओ एबे की अछंती सीईओ जे कि के ना बी वी आर सुब्रमण्यम ओके सुब्रमण्यम ओके उनर हेडक्वार्टर कोठी अछि ना न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर कोठी अछि ना होती न्यू दिल्ली बुझी पाइले एति की क्लियर परवर्ती क्वेश्चन को जिबा जो माने लेखे पई चाहुचंती लिखि दियंतु वीडियो को पॉज करके तो नेक्स्ट जिबा कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जोन्स लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखंतु एटा होछि हमर गोट अर्थ ओके एटा होछि इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक सर्कल एटा होछि नॉर्थ पोल एटा होछि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अंटार्कटिक सर्कल एटा कोन ना होछि साउथ पोल ओके तो एटा होछि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आर्कटिक सर्कल अंटार्कटिक सर्कल ओके बुझि पाइले तो देखंतु हमर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ए एरिया को हमें कोन कहिथांती ना टेम्परेट जोन ओके टेम्परेट जोन एटा को हमें कहिथांती कोन ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को हमें कोन कहिथांती ना टेम्परेट जोन बट आर्कटिक सर्कल रो आपण मानकू एटा पचारची एटा आपण मानकू पचारथिला सॉरी 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 भूल हे गला टिके करेक्शन करिवे हमर एई एरिया को कोन कहंती हमारे एई एरिया को कोन कहंती टॉरिड जोन ओके तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो एरिया अछि ताको हमें कोन कहंती टॉरिड जोन ओके ओके तापर रहिला आर्कट ओके तो एठी आंसर कोन हबो ना टॉरिड जोन हबो ओके जोटा कि आपण मानको एठी पचारथिला कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो एरिया अछि ताको हमें कोन कहथन ना माने टॉरिड जोन बट आपण मानको जदी क्वेश्चन पचारियो कि आर्कटिक सर्कल रो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड अंटार्कटिक सर्कल रो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो आपण माने कोन करिवे आपण माने करिवे टेम्परेट जोन एटा को हमें कोन कहथन ना टेम्परेट जोन
एटा को कहते टेम्परेट जोन एंड एटा मध्ये हम कहते टेम्परेट जोन ओके। तापर आसला नॉर्थ पोल रू आर्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल रू अंटार्कटिक सर्कल ताको हम कोन कहथांती हम कहथांती कोन ना होची पोलार जोन बा फ्रिजिड जोन ओके। पोलार जोन कहि परिबे नहने आपण माने सॉरी पोलार जोन कहि परिबे नहने आपण माने फ्रिजिड जोन मध्ये कहि परिबे बुझि पाइले। तो एठी किंतु आपण मानकर आंसर कोन हबो ना होची टॉरिड जोन ओके। ऑप्शन बी हेजिबो सठिक आंसर। तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मराठा डायनेस्टी रूलर्स ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम सिम्हापुरा टू पिस्तापुरा। से कहिछि कि मराठा डायनेस्टी रो को रूलर जे कि माने तांकर कैपिटल को सिम्हापुरा रो पिस्तापुरा को ट्रांसफर करथिले। तो सठिक आंसर कोन हबो देखिए हमर माने सठिक आंसर हेजिबो हमर ऑप्शन बी शक्ति वर्मन ओके। तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन जोटा कि गोटे सेट रो लास्ट क्वेश्चन ओके। जोटा कि हाउ मेनी कमर्शियल बैंक वेयर नेशनलाइज्ड इन इंडिया इन द ईयर 1969 माने से कहिछि कि 1969 मसिया रे हम भारत रे केतोटी माने टोटल केतोटी बैंक को सही मसिया रे नेशनलाइज करा जायतिला। देखंतु हमर आरबीआई फास्ट देखंतु टिके आरबीआई बा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फास्ट एस्टाब्लिश केबे हेतिला ना होछि 1935 रे बट ताको नेशनलाइज केबे करा जायतिला ना 1949 रे। सेही भली भाबरे 1969 मसिया रे हमर भारत रे केतोटी बैंक को माने नेशनलाइज करा गला सेटा से पचारछि। ऑप्शन अछि 20 टी 14 टी 24 टी 10 टी। तो सठिक आंसर कोन हबो आपण माने मते कहंतु। जोटा कि सठिक आंसर आपण मानकर ऑप्शन बी हेजिबो सठिक आंसर जोटा कि 14 टी बैंक को आपण मानकर नेशनलाइज करा जायतिला केबे ना 1969 मसिया रे ओके। तो मोर आसे आपण माने गोटे सेट रो 30 टी क्वेश्चन को ठीक भाबरे बुझी पारथिबे एवं ता सहित एक्स्ट्रा पॉइंट गुडी को नोट करथिबे। सेति पई मोर आसे आपण माननको वीडियो बहुत भलो लागिथिबो। तो वीडियो को लाइक कर देबे चैनल को नुआ थरे सब्सक्राइब करिवे। आपण मानको वीडियो केमिति लागला मते कमेंट रे जणेबे एवं ता सहित ओडिसा रो सब एग्जाम रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस आमे एही चैनल रे करबा। तो सेति पई आपण माने वीडियो को लाइक करिवे चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं आपण मानको वीडियो केमिति लागला मते कमेंट रे जणेबे। थैंक यू जय जगन्नाथ।